दोस्तों मुंगा बनन वही सी प्रोग्रामिंग सी प्रोग्रामिंग वही सतन मुंगा वही सी प्रोग्रामिंग दे प्रोसीजरल लैंग्वेज दे मतलब पदे के वो प्रोसीजरल लैंग्वेज मतलब मुंगा सता वही प्रोसीजरल लैंग्वेज देता वही यो प्रोग्राम यो कारवा पर स्टेप्स की मतलब मुंगा वही लंबी स्टेप के बाद यो कारुशी बल स्टेप के बलुशी बल के बलुशी बल के बाद बलुशी ऐसे स्टेप्स के बकी मतलब मुंगा बलुंबे वही प्रोग्रामिंग बेस मान सी प्रोग्रामिंग लुंबे वही इंटीजर टाइप int द्वरी वेरिएबल सपोज मुंगा डिक्लेयर कर अव आगा वेरिएबल तमुंगा वैल्यूज वर्क कर सेकंड स्टेप के थर्ड स्टेप के भी मुंगा सो कर आगा वेरिएबल मुंगा डिस्प्ले कर या सम अप टू वैल्यूज वागलो दा प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग देता वही और दा मुंगा वही दा लाइट वेटेड दे मतलब सी प्रोग्रामिंग लाइट वेटेड मतलब दा दे इजीली एग्जीक्यूटेबल ले मतलब दे दूर गट सिस्टम न गवाड़ी मतलब प्रोसेसर और देखे चिकम रैम दे दा दूर न गवाड़ी मतलब आडियो सिस्टम दे चले देशी अब मुंगा वही दे पोर्टेबल लैंग्वेज मुंगा देता वही यो सी प्रोग्रामिंग मुंगा आडियो सिस्टम मुलिको अदागे डॉट एक्स एग्जीक्यूटेबल फाइल चिकम दे अगर मुंगा बल सिस्टम तोड़ दे देना यो देना बल दे तोड़ बल सिस्टम माने चलो ना इजीबली एग्जीक्यूट की ब्या दे मुंग सारा दे ओपन सोर्स मतलब मुंगा देता वही ओपन सोर्स चे दे कोड बा आरकस पो एक्सेस के दे मतलब नदी कोड मुंगा लीदेशु मतलब चिकमुंगा पागे IDE किया चिकमुंगा कमा इंटरफेस के दा कोड लिखु देता सोर्स कोड हुई दा सोर्स कोड चिकम दे मुंगा दा इजीबली अवेलेबल ले मतलब दारी प्रोग्राम द C++ प्रोग्राम कोड अवेलेबल ले दा ओपन सोर्स वाई ब्यावर पासे दे द सिंटैक्स द आरियो लैंग्वेज खपल द लिखलु खपल तरीके अगर खपली तरीके तो मुंगा वही सिंटैक्स पते के सी सिंटैक्स कम दी जब मुंगा पे सी प्रोग्राम के बड़ुम्बे से हेडर फाइल भाई मेन फंक्शन भाई और बॉडी भाई मतलब मेन फंक्शन बाद लब ब्रेसेस के मुंगा से स्टेटमेंट्स लिखो दी तो मुंगा बॉडी भाई नोस मुंगा वही हेडर फाइल से तो ना हेडर फाइल मुंगा दी तो वही का ना चे मुंगा वही सिंटैक्स के ना हेडर फाइल बस सही लगा लुम्बा ने ले किरी चिकमीदी का ना लुम्बे ले किरी चिकमीदी दे तो मुंगा वही दा हेडर फाइल्स दी मुंगा हेडर फाइल वादियो हैश इंक्लूड studio.h हैश इंक्लूड conio.h चिकम दी दा हेडर फाइल दी मैं मेन फंक्शन कम दे मुंगा वही int मेन चिकम दे दी तो मुंगा मेन फंक्शन वायो मतलब ये प्रोग्राम स्टार्टिंग पॉइंट दा दे कंपाइलर बस स्टार्टिंग द दी जाना खाली अब गुरी पदे लैंग्वेज के मेन फंक्शन कम यो दे अब मेन फंक्शन को आगा जाना बस स्टार्ट खाली नब्बे और पास ये दा बॉडी की दी ओपन ब्रेसेस और क्लोज ब्रेसेस दे दरमियान के चिकम स्टेटमेंट्स बमुंगा लिखु दी स्टेटमेंट्स तमुंगा वायु ना दे प्रोग्राम बॉडी दा मतलब मुंगा यो मैसेज डिस्प्ले को न दे के मुंगा उली को मैसेज प्रिंट के या स्कैन के बमुंगा उली को या पक मुंगा वेरिएबल डिक्लेयर को या इनिशियलाइज को ना बमुंगा पदी बाडे के को बेदर पसी मुंगा मुंगा यो सी प्रोग्रामिंग रन को चलेगा मुंग तबा यो सी प्रोग्रामिंग मैसेज बमुंगा पसी प्रोग्राम के सिंपली सिंगली को या मैसेज डिस्प्ले को यूज़र तब इंटरफेस माने नमुंगा वही देखे बा ये लुम्बे बसई हेडर फाइल भाई ब्याबा और पसे नेक्स्ट कर के बसई मेन फंक्शन भाई और पसे ब्या सही ओपन और क्लोज ब्रेसेस दरमियान के चिकम दीदा यो मैसेज डिस्प्ले कूली प्रिंट पर जरिए माने हेलो वर्ड यो मैसेज डिस्प्ले कूली जस्ट पदे प्रोग्राम के जस्ट मुंगा सको यो मैसेज डिस्प्ले को बेवर पसी दे हेडर फाइल्स मुंगा से तवायु और सी के द हेडर फाइल रोल्स दे मुंगा वही हेडर फाइल दयो किस्म ला डिक्शनरी दमुंग सारा पदे की डिफिनीशन प्रति द फंक्शन बार के मतलब मुंगा जल स्कैनएप लिखो प्रिंटएप लिखो या अर्थ लिखो द दे लाइब्रेरी बमुंग सारा डिफाइन ही मतलब सिस्टम दान न पीजे नहीं मुंगा कंपाइलर दान न पीजे चिदा सिशी दिन दे पर मुंगा पर दे पर यो हेडर फाइल इंक्लूड को मेन फंक्शन न बरा लेट सपोज मुंगा वही हेडर फाइल मुंग सर सिशी थी हैश इंक्लूड studio.h हैश इंक्लूड conio.h दाऊं सर हेडर फाइल्स दी और दा बाप हर प्रोग्राम के मुंगा इंक्लूड को जका चीज़ मुंगा दे पर प्रोग्राम पर बाड़ा के चमुंगा सम डिक्लेयर करी कम फंक्शन मुंगा डिक्लेयर करी प्रिंट टैब ते स्कैन ते रिटर्न 0 अर्थ दी या क्लियर स्क्रीन दे दा पर दा लाइब्रेरी मुंगा
انکلوډ کوو بره. اوس لیټ سپوز مونږ وایو مونږ د ایډیشن یو کار کوو یا ریکټینګل معلومو د میتھمیټکس کار کوو هغې دپاره مونږ چې کوم هیډر فایل انکلوډ کوو هغه وه میث ډاټ ایچ ای هیش انکلوډ میث ډاټ ایچ بی نو دا لایبرري دا کار کوي. بیا پسې مونږ د دوستانو چې مونږ وایو چې مونږ په سی پروګرام کې یو دوه ویلو ایډ کوو څنګه لیټ سپوز مونږ یو دوه ویلو مونږ جمع کوو نو جمع کولو دپاره به مونږ دا په سی پروګرام کې څه کوو سمپلي مونږ د بګینر لیول باندې نو مونږ جست مونږ وایو چې دوه ویلو به څنګه پلس کوو نو دې کې دی تاسو ته پته لومبی به د پروګرام په شروعاتو کې بس هیډر فایل وي ورپسې بس مین فنکشن وي او په باډۍ کې به سي مونږ لیټ سپوز مونږ وایو چې مونږ انټي درې ویریبل ډیکلیئر کړلو اے بی او سم انټي څه شی دا به تاسو ته بات کوم چې د انټي څه شی دی او سمپلی تاسو ته دا وایم چې دا یو ډیټا ټایپ دی ډیټا ټایپ څخه دا بات کې راځي تاسو جست دا وایي چې مونږ دا درې ځای کې درې ویریبل ډیکلیئر کړل او کم دي اے بی او سم دي بیا موږ څه وکړل هغه ډسپلی کړل لیټ سپوز موږ وایو چې سم اف ټو ویلیوز دي موږ دې کې پروګرام کې څه کول غواړو دوه ویلیو ګاډي پلس کول غواړو نو هغه به څه وکړو موږ به دې کې جست سمپلی پرنټ اپ کې ولیکو سکین اپ باندې هغه موږ ډسپلی کړو او سم به یې کړو سم مطلب ویلیوګان هغه به موږ کم کار کوو نو هغه سم اپ کوو نو دا سم به وشي دا دوه ویلیوز به جمع شي موږ ته به ډسپلی شي بس سمپلی په دې پروګرام کې موږ جست دا کوو بیا مونږ هم دا پروګرام دی خو جست دی کې مونږ هلته مونږ ډیکلیریشن کړی او دلته مونږ انیشیلایزیشن کوو مونږ دوستانو دا هم ګورو چې ډیکلیریشن څه ته وایي او انیشیلایزیشن څه ته وایي نو جست مونږ دې ته کې ګورو چې دا شانتې بای ډیفالټ چې کوم دی هیډر فایل به انکلوډ کوو بیا په دې پروګرام کې بیا ورپسې مین فنکشن دی بیا چې کوم دی اوپن او کرلی بریسز دی اوپن کلوز کرلی بریسز دی نو په دې کې موږ څه کوو هغه ته ډیټا ټایپ هم ولیکه درې ویریبل هم وکړه انټي A is equal to 2 B is equal to 3 او سم هم کړو جست سمپلی موږ اکه شانته درې ویلیوز ورته دوه تم ویلیوز ورکړل هغه بل چې کم دی نو هغې ته به دا دوه ویلیوز هغې ته اساین کېږي مطلب دا دوه ویلیوز موږ دې ته ورکړل خو دوه ویلیو پلس کېږي او سم ته به ورکړی کېږي نو په دې کې سمپلی موږ دا کوو بیا هم هغه شانتې وکړل او سم اپ به شي نو مطلب دا دواړه بس 2 + 3 به سم اپ شي او سم ته بر شي نو 2 + 3 چې کوم پایپ موږ ته ډسپلی شي په دې کې اوس دوستانو تاسو ما څنګه مخکې ووایي چې ډیټا ټایپ دی مونږ وایو چې سی کې ډیټا ټایپ څه ته وایي نو مطلب مونږ وایو چې سی کې ډیټا ټایپ دې ته وایي چې کمپیوټر کې به ډیټا موږ سره په کم پام کې سټور کېږي نو مطلب مونږ وایو چې موږ سره به ډیټا په انټیجر پام کې په فلوټ کې وي په کریکټر کې وي او په سټرنګ کې وي مطلب انټیجر مونږ دې ته وایو چې موږ سره به ډیټا په هول پام کې مطلب 595 لکه مطلب ډاټس به پکې نه وي موږ چې 95 + 5 نه داسې به نه جست هول ویلیوز به او پلوټ کې بس پلوټ کې موږ وایو چې بس جست پوینټ به موږ وایو چې 2.5 3.8 8.00 دا چې کوم دی پوینټ چې په کوم کې راځي ته موږ وایو پلوټ کریکټر موږ چې A B C یا چې کوم دا شانتې دي که نه سنګل کریکټر چې کوم دی دې ته موږ وایو کریکټرز دې کې موږ کریکټرز اخلو بیا موږ سره پاسپورټ نمبر دی سټرنګز سټرنګ څه ته وایو سټرنګ به موږ وایو چې نیمز وغیره چې موږ کوم اخلو دا سټرنګز دی او ورپسې د بولین نو بولین موږ وایو چې کوم ټرو فالس کې راځي نو موږ دا بولیو مطلب دا کار کیږي یا نه کیږي دا شی غلط دی ټیک دی دا په بولینس کې راځي بیا د موږ سره دوستانو ویریبل موږ ویریبل تاسو ته بر وایو چې دا انټیجر ټایپ ویریبل دا نو اوس موږ وایو چې دوستانو ویریبل څه دي ویریبل موږ دا ته وایو چې دا یو کنټینر دی مین شی دا دی چې ویریبل څه شی دا یو کنټینر دی لیټ سپوز موږ چې موږ سره ا چې کوم دی دا یو کنټینر دی هغه کم ټایپ لدی هغه انټیجر ټایپ لدی مطلب پر ا کې څه پراته دي هغه څه پراته چې کوم دي هغه ډیکلیریشن دی نو دا جست دې کې موږ څه وکړلو دوستانو ا ټایپ لا ا انټیجر ټایپ لا یو ویریبل دی موږ سره بل بی چې کوم ویریبل دی دا پلوټ ټایپ دی مطلب ا بی سی چې کوم دي دا موږ سره ویریبل دي او دا پلوټ کریکټر سټرنګ چې کوم دي دا موږ سره ډیټا ټایپس دي جست سمپلی دا دی نو دی ویریبل سره به موږ ویلیوز ورکو او ویلیوز موږ ته ډسپلی کېږي مطلب دا یو کنټینر دی په دې کې څه پراته دي او کم ټایپ لدي موږ وایو چې انټیجر دی پلوټ دی کریکټر دی دغه ټایپ دی ته وایي ښه دوستانو موږ دې نه مخکې ووایي باره چې ویریبل ډیکلیریشن او انیشیلایزیشن نو موږ وایو چې ویریبل ډیکلیریشن یا ډیفینیشن موږ دې ته وایو دوستانو چې
INT A B C دا چې موږ کوم ورکړي دي ته ډیکلیریشن وایي یا پلوټ اف چې کوم دی دا جست دا څه شي دي سمپلی یو شی لیکلو ته موږ وایو ویریبل لیکلو ته چې دا ویریبل موږ سره INT A پلوټ اف یا INT C دا موږ سره جست څه شي دي لیکلو دې ته موږ څه وایي دا ویریبل ډیکلیریشن دی او انیشیلایزیشن ایکچوال انیشیلایزیشن موږ څه ته وایو مطلب ایکچوال انیشیلایزیشن موږ دې ته وایو چې موږ به هغه A B C یا F ته چې کومه ویلو ورکو ویلو مطلب موږ وایو چې په A کې د A قیمت سره 2 دی موږ وایو د B قیمت سره 3 دی دا شان دې ته ایکچوال ویلو انیشیلایزیشن وایي نو لیټ سپوز موږ دلته وایو چې A کې موږ سره څه پراته دي 10 پروت دی موږ سره یو ډبې دی په اډبې کې موږ سره څه پراته دي اډبې چې کوم دی ویریبل دی پراته پکې چې څه دي نو هغه موږ وایو چې موږ سره په اډبې کې لس ګولۍ پرتې دي بیا موږ بل یو ډبې دی کې شل ګولۍ پرتې نو دواړه چې یو جمع کې هغه یو بل ویریبل ته وکړي چې په هغې کې سم اپ شي مطلب دا کې جست موږ جست وایو چې ډیکلیریشن یې ته وایي چې ویریبل جست موږ ولیکو او انیشیلایزیشن څه ته چې هغې له ویلیوز ورکو بس سمپلی اوس به موږ دوستانو وایو چې سی اپریټر څه ته وایي موږ وایو چې په سی پروګرامینګ کې کم کم اپریشن پرفارم کیږي مطلب اتمیتک اپریټر شو ریشنل اپریټر شو لاجیکل اپریټر شو بیټوایز اپریټر شو اساینمنٹ اپریټر شو نو مطلب اتمیتک اپریټر کې دوستانو لومبه موږ دا وایو چې اتمیتک اپریټر څه ته وایي نو موږ وایو چې دې کې موږ ایډیشن ملټیپلیکیشن ډیویژن سبټریکشن دا په دې کې موږ کوو ریلیشن اپریټر چې ګریټر لیس ناٹ ایکول ټو دا چې کوم اپریشن دي دا په ریلیشنل اپریټر دی ته وایي بیا به دا موږ ټول سټپ بای سټپ ان شاء الله دا کوو تاسو به زه خیم او لاجیکل اپریټرز کم دي اینڈ آر ناٹ چې کوم دي دا لاجیکل اپریټرز دي دې لپاره موږ هیډر فایل انکلوډ کو هیش انکلوډ میت ډاٹ ایچ دې لپاره موږ یو هیډر فایل انکلوډ کو د دې سی اپریټرز لپاره دا مطلب لاجیکل اپریشن چې کوم دي اساینمنٹ اپریټر دې ټول لپاره موږ میت ډاٹ ایچ یو چې کوم سره لایبرری دا موږ انکلوډ کو هیډر فایل او بل بیټوایز اپریټر دی پی کیو پام کې چې موږ لیکو لیټ سپوز دا موږ سره دی بیټوایز اپریټر بل اساینمنٹ اپریټر موږ ته وایي چې از ایکول ټو پلس از ایکول ټو ماینس از ایکول ټو ملټیپلیکیشن از ایکول ټو دا چې کوم دی د اساینمنٹ اپریټر دی دوستانو بل موږ سره سی ډیسیژن میکینګ اف سټیټمنټ موږ به اف سټیټمنټ کې څه کوو لیټ سپوز موږ وایو که چېرې دا کار موږ لیټ سپوز وایو موږ سره یو کنډیشن دی کنډیشن کې موږ څه ویلي اف کچر دا کنډیشن ټکی نو دا باډي ایگزیکیوټ کوي او کچر دا کنډیشن غلطی نو څوکا د کنډیشن د دې د اف کنډیشن نه باروزه د دې د باډي نه وزه او څوکا نور پروګرام ایگزیکیوټ کو خدا کنډیشن چې ټکی خدا دې باډي ایگزیکیوټ کا او نور پروګرام ورپسې بات کې وکړه او کچر د دې د اف د کنډیشن غلطی نو څوکا ورپسې د دې باډي نه وزه او نور پروګرام دا ایگزیکیوټ کا دې کې موږ دا کو نو موږ وایو چې د اف کار څنګه کوي نو دوستانو دا په دې باندې یو اگزامپل دی د اف سټیټمنټ اف سټیټمنټ کې لومبه موږ د پروګرام کې وایو چې موږ چې څنګه تاسو ته پته را چې لومبه بس کې هر پروګرام کې موږ هیډر فایل انکلوډ کوو بیا پسې مین فنکشن دی بیا پسې د هغې باډي ده نو باډي کې موږ څه کړی INT num1 چې کوم دی دا موږ یو ویریبل ډیکلیئر کړی دی بیا چې کوم دی ډیکلیئر کړی مو انیشیلایز کړی مو دی نو تاسو دوستانو دې کې وګورئ چې INT num1 از ایکول ټو 1 دا موږ ویریبل ډیکلیئر هم کو او ایکچوال ویلیو ورته مو ورکړه بل INT num2 از ایکول ټو 2 دا موږ بل انټیجر ټایپ لا ویریبل ډیکلیئر هم کو انیشیلایز هم کو دې ته موږ ویلیوز ورکړو نو موږ ګورو چې دې کې کم یو غټ دی موږ اف کچرې num1 لیسی د num2 نه موږ اف num1 کلیسی د num2 نه سو کا موږ د څه ډسپلی کا num1 از سمالر دین num2 num1 از سمالر دین num2 نو بالکل تاسو ته پته را چې دا کنډیشن چې کوم دی دا اف سټیټمنټ چې کوم دی ټیک دی ځکه چې دلته موږ num2 کې 1 پروت دی او num2 کې 2 پروت دی نو همیشه به دې نو دلته موږ وایو کنه چې num1 از سمالر دین num2 نو بالکل خبره ټیک ته نو سبو کې 10 بجې دا باډي ایگزیکیوټ کیږي او هنده نو پروګرام ایگزیکیوټ کچر دا کنډیشن غلط او نو سبو د دې باډي به نه ایگزیکیوټ ډایرکټ بس کو ریټرن 0 شی بس سمپلی نو دوستانو دوست به موږ وګورو چې اف ایلس پکې څه ته وایي نو اف ایلس دا موږ سره دم ډیسیژن میکینګ دی پدې کې کنډیشنز دي دغه موږ تاسو د څنګه سٹارټینګ پروګرام دی موږ دلته اف کچره د اف د کنډیشن ټکی چې څنګه د بره مونږ وي نو دې باډي به د اف د باډي به ایگزیکیوټ شي کچره د دې د کنډیشن غلط هو نو سبو کې کنډیشن کټوي خو دې باډي به ایگزیکیوټ کچره غلط شي نو داسې به راشي ایلز
فالس بشي نو چې کله کنډیشن غلط شو نو سبو کیږي د ایلس دا باډي به ایگزیکیوټ کیږي د ایلس دا باډي چې دوستانو کومه دا به ایگزیکیوټ موږ وایي کچاره اف دا کنډیشن ټرو کچاره کنډیشن ټرو خو د اف باډي به ایگزیکیوټ کو چاره کنډیشن غلط نو د ایلس دا باډي به دوستانو ایگزیکیوټ کیږي دا اف د باډي نه به پروګرام د اف باډي نه پروګرام وځي ایلس ته ورشي ځکه چې اف غلط دی اتوماتیک ایلس به ایگزیکیوټ کیږي نو دوستان دا شانته به ایلس نه بعد ټول پروګرام داسې ایگزیکیوټ شي اوس دا پدې باندې یو اگزامپل له دوستانو چې پدې کې به موږ څه وکړو دا څنګه تاسو چې څنګه پته را وای ډیفالټ چې موږ هیډر فایل انکلوډ کو پروګرام کې بیا به انټیجر ټیب چې کوم مین دی مین چې کوم یو مین فنکشن موږ ایگزیکیوټ کو اور پسې بیا چې کوم دی دوستانو اور پسې موږ څه انټی نم چې کوم دی دا موږ یو ویریبل ډیکلیئر موږ انیشیلایز موږ انټیجر ټیب لده هغه ته موږ ویلیو وکړه چې دا 19 ده نو موږ اف کچاره 19 وړو کې د 10 نم دا نم چې کوم دی دوستانو د کې موږ 90 پراته نو کې اف کچاره نم 19 وړو کې د 10 نو سو کا د ویلیو از سمالر دین 10 وی د ویلیو چې کوم په نم کې چې کوم ویلیو پرته دا وی دی وی دا سمالر ده د سنه 10 نو نه دوستانو دا ځکه دا هغه په نم کې سبګه 19 پروته او د کې دا شی 10 ده نو دا چې کوم د اف کنډیشن چې کوم ده د دې د باډي کوم ده دا به نه ایگزیکیوټ کیږي ځکه چې کنډیشن غلط دی نو ایلس به ډایرکټ راشي نو د ویلیو از لارجر دین 10 بالکل دا ویلیو به ایگزیکیوټ کیږي او پروګرام ایگزیکیوټ کیږي نو دوستانو که تاسو ته زموږ دا ویډیو ښه ولګي نو پلیز کمنټ وکړئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ او دوستانو سره شیر کړئ غټه مهرباني وي